यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम यत्तज्ज्ञानं मतं मम अहमात्मा गुडाकेश अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च भूतानामन्त एव च अहमात्मा गुडाकेश अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च भूतानामन्त एव च अहमात्मा गुडाकेश अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च भूतानामन्त एव च जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि न त्वं शोचितुमर्हसि न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे अच्छेद्योऽयमदाह्योऽय अच्छेद्योऽयं मत्
మక్లేద్యో శోష్యేవ చ అక్లేద్యో శోషయేవ చ నిత్యః సర్వగతస్థాణు నిత్యః సర్వగతస్థాణు అచలోయం సనాతనః అచలోయం సనాతనః అచ్ఛేద్యోయమదాహ్యోయ అచ్ఛేద్యోయమదాహ్యోయ మక్లేద్యో శోష్యేవ చ అక్లేద్యో శోషయేవ చ నిత్యః సర్వగతస్థాణు నిత్యః సర్వగతస్థాణు అచలోయం సనాతనః అచలోయం సనాతనః అచ్ఛేద్యోయమదాహ్యోయ అచ్ఛేద్యోయమదాహ్యోయ మక్లేద్యో శోష్యేవ చ మక్లేద్యో శోషయేవ చ నిత్యః సర్వగతస్థాణు నిత్యః సర్వగతస్థాణు అచలోయం సనాతనః అచలోయం సనాతనః మూడో శ్లోకం చెప్తున్నాము. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞము, క్షేత్రాలను చూసుకునేటువంటి చైతన్యము వేరని చెప్పారు. మరి కర్తృత్వము ఎందుకు అంటే అజ్ఞానం వల్ల అని చెప్పారు. ఈ అజ్ఞానము పరమాత్మలో లేదు, మనలోనే ఉంది. ఎవరికైతే అజ్ఞానము లేదో వారు అన్ని చోట్ల పరమాత్మనే చూస్తారు. అందుకని ఈ విభాగాన్ని ఇక్కడ పరమాత్మ చెప్పాడు. తరువాత మరి పరమాత్మ అన్ని చోట్ల ఉన్నప్పుడు జనాలు ఆ పరమాత్మను ఎందుకు తెలుసుకోవట్లేదు అంటే స్వభావస్తు ప్రవర్తతే అన్నారు. ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహ కిం కరిష్యతి స్వభావస్తు ప్రవర్తతే అన్నారు. ఆరోపి ముందుకెళ్ళి అంటే ప్రతి మనిషి ఎన్నో కర్మలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ కర్మల సంస్కారం మనస్సులో ఉంటుంది. ఆ కర్మలకి అనుగుణంగా వాని స్వభావం ఏర్పడుతుంది. ఆ స్వభావంతోనే వాడు ప్రవర్తన చేస్తూ ఉంటాడు. ఎంత మారుద్దాం అనుకున్నా త్వరగా మారదు. అభ్యాసము, వైరాగ్యము, వివేకము లేకపోతే మనిషి యొక్క స్వభావము మారదు కదా. అందుకని ఇక్కడ మరి అందరిలో నేను ఉన్నానని చెప్పాడు కదా పరమాత్మ. మరి ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు అంటే అజ్ఞానే నావృతం జ్ఞానం అన్నారు. అజ్ఞానము అంటే ఏమిటి? నేను శరీరము, నాకు మనస్సు ఉంది, నాకు ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, నేను చేసేవాణ్ణి, కర్తను, భోక్తను అనుకోవడమే అజ్ఞానం. చూడండి, నేను కర్తని గాను, నేను భోక్తని గాను. ఎందుకంటే గీతలో 11వ అధ్యాయంలో కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు, నిమిత్త మాత్రం భవసవ్యసాచి. నువ్వేం చేయట్లేదురా బాబు అన్నాడు. చేసేది చేయించేవాడిని నేను. మరి నేనేం చేయమంటావంటే మా మనుస్మర యుద్ధచ అన్నాడు. పరమాత్మను తలంచుకుంటూ ఉండు, యుద్ధం కూడా చెయ్యి. అంటే మన కర్మలు మనం చేస్తూ ఉండాలి. దాన్ని ఇక్కడ అర్జునుడికి స్వధర్మము, యుద్ధం కనుక యుద్ధం చెప్పారు.
మన స్వధర్మాన్ని మనం పాలిస్తూ ఉండాలి. కానీ భగవంతుడిని మర్చిపోకూడదు. మీకు తలకాయ నొప్పి కానీ పన్ను నొప్పి కానీ ఉందనుకోండి, ఆ రోజు పనులన్నీ మానేస్తారా? ఫోన్ చేయడం మానేస్తారా? ఆఫీస్ వెళ్ళడం మానేస్తారా? అన్ని పనులు చేస్తారు. కానీ మనసు ఎక్కడుంటుంది? తలనొప్పి మీదే ఉంటుంది, పంటి నొప్పి మీదే ఉంటుంది కదా. అదేవిధంగా అభ్యాసం కనుక చేసినట్లయితే మీ కర్మలు మీరు చాలా కొద్ది మనసుతో చేయగలుగుతారు. మిగిలిన మనస్సంతా పరమాత్మ మీద ఉంచుకోవచ్చు. రోజు చేసే కర్మలే కదా. పొద్దున్న లేచి ఏం చేస్తారండి? స్నానం చేస్తారు, పళ్ళు తోముకుంటారు, బట్టలు తుక్కుంటారు, వంట చేస్తారు, ఇల్లు దుట్టుకుంటారు. దీనికి ఏడు ఎంత కావాలి మనస్సు? ఒక చోట తణుకు దగ్గర వేలువెన్నను ఉంది. పేరు విన్నారా? కాల్దరి వేలువెన్ను గ్రామం. అక్కడ ఒక భక్తుల ఇంటికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. నేను ఎం నరసింహమూర్తి గ్రామం అంతా తిరిగాను. అయ్యా వీరి ఇల్లు ఏది అంటే ఆవిడ చెప్పడు. సరే, పొద్దున పూట అప్పుడే వెలుగొస్తోంది. ఒక పెద్దమ్మ నీళ్లు జల్లి తుడిచి ముగ్గు వేసుకుంటోంది. ముగ్గు వేసుకుంటూ హరే రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే అంటూ. అప్పుడు నాకు గుర్తుకొచ్చింది, ఆ నరసింహమూర్తి గారి పేరంటే హరే రామ్ మాస్టర్. ఆయన భజనలు చేస్తాడు. హరే రామ్ మాస్టర్ గారి ఇల్లు ఎక్కడంటే ఇదే అన్నారు. అక్కడే తిరుగుతున్నాను గంట సేపు నుంచి. ఎవడు చెప్పడు. చూసారా? అంటే రోజు పనులు చేసుకుంటూ ఆ పరమాత్మ నామస్మరణ చేసుకోవడం చాలా తేలిక. కొంచెం అభ్యాసం చెయ్యాలంతే. పోనీ అంటే మన పని మనం చేసుకుంటున్నాం. మన ఆత్మని, పరమాత్మ రూపంలో ఉన్న మన ఆత్మని మనం స్మరణ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు కర్మ అన్నాం. కర్మ అంటే మనం చేసే పని. చేసే పనులు శాస్త్రానికి విరుద్ధంగా ఉండకూడదు కదా. మనం పేరు విన్నాం. ఏమిటి? నచికేతుడు అంటాం. నచికేతుని తండ్రి యాగం చేస్తున్నాడు. వాజస్రవ అని పేరు. వాజం అంటే అన్నం. ఆయన అన్నదానం ఎక్కువ చేసేవాడు. అందుకని నచికేతుని తండ్రి పేరు, తాత పేరు వాజస్రవస్. వాని కొడుకు కనుక వీని కూడా నచికేతుని తండ్రికి కూడా వాజస్రవ అని పెట్టారు. మా తండ్రి గారు అన్నదానం చేసి ఇంత పెద్ద పేరు సంపాదించాడు, నేను కూడా దానం చేసి పేరు సంపాదిద్దాము అనుకున్నాడు. ఎవరు? వాజస్రవ అని యజ్ఞం మొదలుపెట్టాడు. యజ్ఞంలో ఏం చెయ్యాలి? విశ్వజిత్ యాగం. అందులో ఉన్నవన్నీ దానం చేసేయాలి. ఈయనేం చేశాడు? ఆ కాలంలో గోధనం, ఎవరి దగ్గర ఎన్ని ఆవులు ఉంటే
అంత ధనం. నందుడు యశోద తెలుసా మీకు? యశోద ఎవరు? కృష్ణుడి పెట్టి తల్లి. నందుడు కృష్ణుడికి ఎలాంటి పాలు పోసేవారో తెలుసా? 100 ఆవులు పాలు తీసి 10 ఆవులకు పట్టించేవారు. 10 ఆవుల పాలు తీసి 1 ఆవుకి తాగించేవారు. ఆ ఆవు ఇస్తున్న పాలు కృష్ణుడికి పట్టించేవారు. ఎందుకు చెప్పానంటే ఆయన దగ్గర బోల్డెన్ ఆవులు ఉండేవి నందుడి దగ్గర. ఆ కాలంలో ధనం ఏమిటి? గోధనం. ఈ వాజశ్రవ ఏం చేశాడు? మంచి మంచి ఆవులన్నీ నచికేతుడి పేర్లో పెట్టాడు. ఇంకా నీళ్లు తాగలేనివి, గడ్డి తినలేనివి, పిల్లలు కనలేనివి, పాలు ఇవ్వలేనివి, పీతోదక జగ్ధతృణ దుగ్ధదోహ నిరింద్రియ అంటారు సంస్కృతంలో. అలాంటి ఆవులన్నీ తన పేర్లో పెట్టి అవి దానం ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాడు. నచికేతుడు చూశాడు, తండ్రి గారు ఇచ్చే దానం ద్వారా నరకానికి పోతాడు కానీ స్వర్గానికి పోడు. కనుక తండ్రి గారిని ఆపాలి ఏదో ఒక విధంగా అనుకొని అధోపక్షం కొడుకుగా నా ధర్మాన్ని నేను నిర్వహిస్తాను అని చెప్పి నన్ను ఎవరికి దానం చేస్తావు అని అడిగాడు. కొడుకుని దానం చేస్తే ఆ దానం ఫలితం ద్వారా అధమపక్షం తండ్రికి కొంచెం పుణ్యం వస్తుంది, దాని ద్వారా నరకానికి పోవడం అనుకుని నన్ను ఎవరికి దానం చేస్తావు అని అడిగాడు. అప్పుడు నచికేతుడికి ఎంత వయస్సు? 5 ఏళ్ళు. కానీ ఆయనలో శ్రద్ధ ప్రవేశించింది. ఏమిటి ప్రవేశించింది? శ్రద్ధ. అందుకనే భగవద్గీతలో ఏం చెప్పారు? శ్రద్ధావాన్ లభతే జ్ఞానం. శ్రద్ధ ఎవరికి ఉందో వారికే జ్ఞానము అన్నారు. అనువాదం చేసేటప్పుడు విశ్వాసము ఉంటాం మనం. కానీ శ్రద్ధ వేరు, విశ్వాసం వేరు. ఎలాగా అంటే మనం కష్టార్జితాన్ని బ్యాంకులో జమ కడతాం. బ్యాంకు వాడు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రసీట్ ఇస్తాడు, ఎఫ్డిఆర్ కదా, అది తీసుకొచ్చేస్తాం. అంటే ఏమిటి? బ్యాంకు మీద, బ్యాంకు మేనేజర్ మీద మనకు విశ్వాసం ఉంది, బ్యాంకు కర్మచారుల మీద. కానీ వాళ్ళు చేసే పని త్వరగా చేయకుండా మిమ్మల్ని 2-3 సార్లు తిప్పారు అనుకోండి. ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది, ఇప్పుడు నాకు పని ఎక్కువగా ఉంది, ఇప్పుడు కాదు రేపు రండి, రేపు చేస్తాను అని తిప్పారు అనుకోండి. వాడు బ్యాంక్ మేనేజరే మిమ్మల్ని తిప్పాడు అనుకోండి. బయటకు వచ్చి వాడిని తిడతారు, పనికిమాల వెధవా, గవర్నమెంట్ నుంచి ఇంత జీతం తీసుకుంటున్నాడు, సమంగా పనిచేయకుండా నన్ను 2 సార్లు తిట్టాడు. అంటే ఏమిటి? అక్కడ మీరు జమ కట్టిన డబ్బు అక్కడే సురక్షితంగా ఉంటుంది అనే విశ్వాసం ఉంది. ఎవరి మీద? బ్యాంక్ మేనేజర్ మీద. కానీ బ్యాంక్ మేనేజర్ మీద శ్రద్ధ లేదు. బ్యాంక్ మేనేజర్ మీద శ్రద్ధ లేదు. ఒక మందిరానికి వెళ్ళి, ఒక మహాత్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళి, గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమన్నా సమర్పించారు అనుకోండి, ఏమనుకుంటారు? నా డబ్బు ధన్యమైంది. ఆ మందిరంలో ఉన్న దేవతను కానీ, ఆ మహాత్ముడిని కానీ, ఆ గురువు గారిని కానీ ఎప్పుడు తిట్టరు. ఎందుకు?
గురువు మీద, మహాత్ముని మీద, దేవత మీద మీకు శ్రద్ధ ఉంది. అంటే శ్రద్ధ వేరు, విశ్వాసం వేరు. శ్రద్ధ ఉన్న చోట విశ్వాసం ఉన్నప్పటికీనో వ్యతిరేక భావాలు ఉండవు. కనుక మా తండ్రి గారు సమంగా యజ్ఞం చేయట్లేదు అని నచికేతుడికి తెలిసి ఆయనలో శ్రద్ధ ప్రవేశించింది. నన్ను ఎవరికి దానం చేస్తావు అని అడిగాడు. కుర్రవాడు, 5 ఏళ్ళ కుర్రవాడు. ఒకసారి అడిగాడు, రెండోసారి అడిగాడు, మూడోసారి అడిగాడు. దీక్షలో ఉన్నటువంటి యజ్ఞకర్త కోపం తెచ్చుకోకూడదు, దీక్ష పోతుంది. కానీ వీడు కుర్రాళ్ళ ప్రవర్తిస్తున్నాడా? లేదు. హఠం, కోపం వచ్చింది. ఎక్కువగా తల్లిదండ్రులను వేధిస్తే కుర్రాళ్ళని ఏమంటారు? బలహానం తెచ్చుకోరా అంటారు. అదేవిధంగా నచికేతుడి తండ్రి నేను యమరాజుకి ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు. కోపం వచ్చింది. సరి, నచికేతుడిలో శ్రద్ధ ఉంది రా. శ్రద్ధ ఉండడం మూలాన నచికేతుడు తండ్రితో అంటాడు, ఏమిటి, మన పూర్వజుల్ని చూడు, తండ్రి తాతల్ని చూడు, వాళ్ళు ఎవరు ఎప్పుడూ అబద్ధం ఆడలేదు, వాళ్ళు ఎప్పుడూ తప్పుడు పని చేయలేదు. నువ్వు యమధర్మరాజుకి నన్ను ఇస్తా అన్నావు, నన్ను యమధర్మరాజు దగ్గరికి పంపించేయి అన్నాడు. అని ధర్మరాజులాగా బొందితో ప్రాణంతో శరీరంతో యమాలయానికి వెళ్ళిపోయాడు. వెళితే అక్కడ యమధర్మరాజు లేడు, ఏదో పని మీద ఎక్కడికో వెళ్ళాడు. ఆయన భార్య, సేవకులు, మంత్రులు అందరూ చెప్పారు, అయ్యా నువ్వు భోజనం చెయ్యి అని. ఎవరిని? నచికేతుడు. ఆయన ఏమిటన్నాడు? వచ్చిన పని అయ్యేంత వరకు నేను ఏమీ ముట్టుకోను అన్నాడు. చూడండి, అని 3 రోజుల వరకు ఉపవాసం చేశాడు అక్కడ. 3 రోజుల తర్వాత యమధర్మరాజు తిరిగి వచ్చాడు. అప్పుడు వారి భార్య, మంత్రులు చెప్తారు, అయ్యా మన ఇంటి ముందు అతిథి ఉన్నాడు, అతిథి విష్ణు స్వరూపము, అతిథి సేవ చేయకపోతే మనకి చాలా చెడు జరుగుతుంది, సంపత్తంతా పోతుంది, మనం సత్యంతో పలికినటువంటి ఫలితమంతా పోతుంది, యజ్ఞయాగాదులు చేసిన ఫలితమంతా పోతుంది. కనుక త్వరగా పోయి ఆ అతిథిని సంతృప్తిపరచు, అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇయ్యి అంటే యమధర్మరాజు నచికేతుడికి అర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇచ్చి, నాయనా నువ్వు 3 రోజులు ఇక్కడ ఉపవాసం చేశావు నా దర్శనానికని, అందుకని నీకు 3 వరాలు ఇస్తున్నాను అన్నాడు. కోరుకో అన్నాడు.
అంటే మొదటి వరము మా తండ్రి యజ్ఞ దీక్షల్లో ఉండి కోపం తెచ్చుకొని పొరపాటుని ఏదో అన్నాడు, అందుకు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఆయన మనసు శాంతిగా ఉండాలి, ఆయన బాగా నిద్రపోవాలి, ఆయన మనసులో ఏ విధమైనటువంటి విక్షేపం ఉండకూడదు. నేను ఇక్కడి నుంచి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత వీడు యమలోకానికి వెళ్ళాడు, భూతమై వచ్చాడు అనుకోకూడదు. ఇది నా మొదటి వరము అన్నా. అంటే యమధర్మరాజు అంటాడు, నా కృప వల్ల నువ్వు వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా మీ తండ్రి క్షేమంగా ఉన్నాడు, ఏ చీకు చింత బాధరబందీ లేకుండా ఉన్నాడు, హాయిగా ఉన్నాడు. నువ్వు వెనక్కి వెళ్తే నిన్ను గుర్తుపెడతాడు, భూతమై రాలేదు, నా కొడుకే వచ్చాడు. రెండో వరం కోరుకో నాయన అంటాడు. రెండో వరంగా నచికేతుడు అగ్ని విద్య. శాస్త్రంలో చెప్పింది ఏమిటంటే, దశపూర్ణ మాసాభ్యాం స్వర్గకాము ఏ చేత అన్నారు. అమావాస్య పూర్ణిమలో చేసిన యజ్ఞము ద్వారా, దానికి పద్ధతి ఉంది, చాలా చిన్న చిన్న యజ్ఞాలు ఉన్నాయి, దాని ద్వారా స్వర్గం వస్తుంది. మనుషులు ఏ యజ్ఞాన్ని చేసి స్వర్గానికి పోతారో ఆ విద్య నాకు చెప్పండి అన్నాడు. అలాగే అని వానికి యజ్ఞకుండం చేయడానికి ఎన్ని ఇటుకలు కావాలి, ఎలా చెయ్యాలి, ఏమేమి కావాలి అన్నీ చెప్పాడు. ఎవరు? యమధర్మరాజు నచికేతుడు. నచికేతుడు ఆయన ఎలాగ చెప్పాడో అన్నీ అలాగే మళ్ళీ బట్టి పట్టినట్టు ఒకటేసారి ఉన్నాడు, అన్నీ చెప్పేశాడు. ఎవరికి? యమధర్మరాజు. మీరు చెప్పింది ఇది. యమధర్మరాజు చాలా సంతోషించాడు. ఒకటేసారి విన్నది చెప్పేశాడు కనుక నీకు ఒక కాంప్లిమెంటరీ ప్రైజ్ ఇస్తాను అన్నాడు. 3 వరాలు, 3 వరాల కన్నా అధికంగా ఇంకొక వరం ఇస్తాను. అది ఏమిటి అంటే, తన మెడలో ఉన్నటువంటి మాల నచికేతుడికి వేశాడు. అందులో ఉన్నటువంటి ముత్యాలు, రత్నాలు భూలోకంలో దొరకవు. అది వేసుకుని నడుస్తూ ఉంటే కాలు గజ్జలు ఏ విధంగా సంగీతం చేస్తాయో ఆ విధంగా అది వేసుకుని వెళితే శబ్దం వస్తుంది. అలాంటి మాల నచికేతుడికి ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే స్వర్గం పోయి వచ్చాడు, యమలోకం వెళ్ళి, మరి వచ్చాడని దాని గుర్తేమిటి? సదాశివ బ్రహ్మేంద్ర అని ఉన్నారు, పేరు విన్నారా? ఆయనకి చిన్నపిల్లలంటే చాలా ఇష్టం. చాలా పెద్ద సిద్ధయోగి. ఇక్కడ నరూర్ అని స్థలం ఉంది, నెరూర్, కారూర్, నెరూర్, అక్కడ ఆయన సమాధి ఉంది, జీవన సమాధి. ఆయన చిన్నపిల్లలంటే చాలా ఇష్టం. అందుకని ఒకసారి ఆయన ఎక్కడున్నాడు? ఇక్కడ కర్ణాటకలో ఎక్కడో ఉన్నాడు. తమిళనాడు మధురైలో ఎగ్జిబిషన్ ఏదో జరుగుతోంది. యాత్ర అంటాం, జాత్ర అంటాం, జరుగుతుంది. పిల్లలందరూ అన్నారు, మేము ఎగ్జిబిషన్ చూస్తాము, మధురైలో ఉంది, అక్కడ తీసుకెళ్ళండి అన్నాడు. చిన్నపిల్లలు వాళ్ళకేం తెలుస్తుంది? సరే, వాళ్ళందరినీ ఇలా చేతులు పెట్టి చేతుల మీద భుజాల మీద కూర్చోండిరా అన్నాడు. అందరూ కూర్చున్నారు. కళ్ళు మూసుకోండిరా అన్నాడు. కళ్ళు మూసుకున్నారు. వెంటనే యోగశక్తి ద్వారా మధురైలో దిగారు ఎగ్జిబిషన్. అంతా చూశారు.
పిల్లలు కదా, మాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఏదో అడిగారు, తిన్నంత తిన్నారు, మిల్లిని జేబులో పోసుకున్నారు. ఇంటికి వచ్చారు, మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకొని రా అన్నాడు, ఇంటికి తీసుకొచ్చేసాడు, ఇంటికి వెళ్ళారు. పిల్లలందరూ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పారు, మేము మధురైలో ఉన్న ఎగ్జిబిషన్ చూసి వచ్చాము అని. ఇదేమిటా మధురై ఎక్కడుంది, నువ్వు ఎక్కడున్నావు? కర్ణాటక నుంచి, తమిళనాడు. లేదు, స్వామీజీ మమ్మల్ని తీసుకెళ్లారు, కళ్ళు మూసుకోమన్నారు, అక్కడికి వెళ్ళిపోయాం అని చెప్పి అక్కడ ఏ తిండి పదార్థాలు అయితే కొని స్వామీజీ ఇచ్చారో అవి జేబుల్లోంచి తీసి చూపించారు. అప్పుడు వాళ్ళకి విశ్వాసం. అదేవిధంగా ఇక్కడ నచికేతుడు యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చాడు అంటే ఎలా తెలుసుకుంటాము? ఆయన మెడలో ఉన్నటువంటి మాల చూసి. అలాంటి రత్నాలు ఇక్కడ దొరకవు. తరువాత ఆ మాల వేసుకుంటే అది సంగీతం వస్తుంది, అందులోంచి దివ్యమైనటువంటి వస్తువు అన్నమాట. రెండో వరదానం అయిపోయింది. మూడో వరం కోరుకోరా అంటాడు. అంటే అయ్యా, చాలామంది చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏదో ఉందంటారు, కొంతమంది చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమీ లేదంటారు, దీని గురించి చెప్పండి అంటాడు. మూడో వరం. అంటే నాయన, దేవతలు కూడా ఈ విషయంలో చాలా మోహంలో పడిపోతూ ఉంటారు. ఇలాంటి వరం ఎందుకు కోరుకుంటావు? నీవు ఎంత ఆయుర్దాయం కావాలో అంత ఆయుర్దాయం కోరుకో. శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్, 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 శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్. శ్రీరామ్ జయ రామ్ జయ జయ రామ్. నాయనా, నీకు కావలసినంత ఆయుర్దాయం కోరుకో. 1000 సంవత్సరాలు, 2000 సంవత్సరాలు కొడుకుల్లో మనవలతో, ముని మనవలతో, ఇది మనవలతో, ఇంకా వాళ్ళతో పాటు హాయిగా ఉండు భూలోకంలో. తర్వాత ఇక్కడ స్వర్గంలో రంభా, ఊర్వశి, తిలోత్తమ ఇలాంటి అప్సరసలు ఉన్నారు. ఈ అప్సరసలన్నీ తీసుకువెళ్ళు, అందరినీ తీసుకుపో, వాళ్ళ చేత సేవ చేయించుకో, వాళ్ళని అనుభవించు. మొత్తం భూలోకం అంతా కావాలంటే నువ్వు రాజుగా అవ్వు. ఇంకా నీకేం కావాలో అవన్నీ అడుగు, అన్నీ ఇస్తాను. కానీ చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమిటి ఉంటుందో దీని గురించి అడగద్దు నాయన అంటాడు. ఎవరు? యమధర్మరాజు. అంటే నచికేతుడు అంటాడు వైరాగ్యమానికి, తవైవ వాహా తవ నృత్య గీతే. ఈ డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళు, ఈ అప్సరస్సులు అని పేరు పెట్టడు. నృత్య గీతే, నృత్యం చేసేవాళ్ళు, పాడేవాళ్ళు నీ దగ్గరే ఉంచుకో. నువ్వు ఇప్పుడు నాకు ఉపదేశం చేస్తున్నావు, నువ్వు గురువు గారివి, నేను శిష్యుణ్ణి. శిష్యుడిని ఎవడైనా త్వరగా చంపుతాడా? నువ్వు ఎంతకాలం
యామ్య పదంలో ఉంటావో స్వర్గంలో అంతవరకు నేను జీవించే ఉంటాను. డబ్బు దశకం రాజ్యం అన్నావా, నీ శిష్యుడికి కావాల్సిన నువ్వే వేసుకుంటావు. ఇవన్నీ నాకెందుకు? చూడండి ఎంత తెలియగలవాడు అని చెప్తూ, మృత్యువు తర్వాత ఏమిటవుతుందో అదే చెప్పు నాయన. ధర్మాధర్మాలకు అతీతముగా ఉన్నది, కార్యకారణములకు అతీతముగా ఉన్నది, కృతాకృతములకు అతీతముగా ఉన్నది, భూత భవిష్యత్ వర్తమానములకు అతీతముగా ఏదైతే ఉందో అదే చెప్పు ఉంటాడు. ఎవరిని? యమధర్మరాజు. అప్పుడు యమధర్మరాజు అంటాడు, నువ్వు చాలా మంచివాడివి, నీలాంటి శిష్యులు నాకు ఉండాలి, నీలాంటి శిష్యులు నాకు కావాలి, నువ్వు సరైన ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావు అంటే అప్పుడు నచ్చిగేది అంటాడు, గురువు గారు నేను అడిగింది ఏమిటి, మీరు చెప్తున్నది ఏమిటి అని బ్రేక్ వేస్తాడు, సడన్ బ్రేక్. ఏమయ్యా ఆత్మ గురించి చెప్పు అంటే, నువ్వు నాలాంటి వాడు కావాలి, నీలాంటి వాడు అడిగేవాడు ఉండాలి, నువ్వు నీలాంటి వాడు బాగున్నవాడే నాకు శిష్యుడు, ఇదంతా ఎందుకు సోది చెప్తున్నావు? నాకు ఆత్మదత్తాన్ని గురించి చెప్పు ఉంటాడు. చూడు, అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చిన మంత్రాలు, నజాయతే మ్రియతే వా విపశ్చిన్నాయం భూత్వా నభూతా వాన భూయ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నహన్యతే హన్యమానే శరీరే. చూడు, ఈ శరీరం పోయినా ఆ నీలో ఉన్నటువంటి చైతన్య తత్వం నశించదు నాయన. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లో ఉంటుంది, కారణ కార్యములకు అతీతం. ఈశ్వరుడు కారణం, సూత్రాత్మ, విరాట్ పురుషుడు, దేవతలు వీళ్ళందరూ కార్యం. కానీ ఆ పరబ్రహ్మము, నీలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ కారణ కార్యములకు అతీతము. ఆ ఈశ్వరునికి ఉపాధి మాయ, నీకు ఉపాధి అజ్ఞానం. అజ్ఞానమన్నా మాయన్నా ఒకటే. దానికి అతీతమైనది నీ చైతన్య స్వరూపము. అజహ న జాయతే ఇతి అజహ, నిత్యం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. శరీరాలన్నీ పోయినప్పటికీ ఆత్మ చావదు. శశ్వద్భవ, శాశ్వతం, ఎప్పుడూ ఉంటుంది. పురాపి నవ, ఎంతో పాతదైనా కొత్తదిలాగే ఉంటుంది. అందుకనే దేవతలకి దేవికి ఏమిటంటారు? నవ యౌవన, ఎప్పుడూ 16 ఏళ్ల పిల్లలా ఉంటుందట ఆ దేవి. పురాపి నవ, ఈ శరీరం పోయినా అది చావదు. దాన్ని గురించి అడిగాడు. దానిలో కర్తృత్వం లేదు, భోక్తృత్వం లేదు, అది అసంగము. ఇలాగ మొత్తం ఉపనిషదంతా ఆ ఆత్మవరణంతోనే యమధర్మరాజు చెప్పుకుంటూ పోతాడు. ఈ శరీరము రథము, ఈ శరీరాన్ని, ఈ రథాన్ని నడిపించేటువంటి గుర్రాలు ఇంద్రియాలు. గుర్రాల్ని పట్టుకుని నడిపించేటువంటి వాడు సారథి బుద్ధి. మనస్సు కళ్ళెము, మన ప్రగ్రహమేమచి బుద్ధిత్తు సారథిం విత్ ఆత్మానం రథినం విత్. ఆత్మ రథస్వామి, ఇంద్రియాలు గుర్రాలు.
మనస్సు కళ్ళం, బుద్ధి సారథి. బుద్ధి సారథి. సారథి బుద్ధి సమంగా లేకపోతే ఏమిటవుతుంది? కళ్యాణి సమంగా పట్టుకోడు. అప్పుడు గుర్రాలు ఏం చేస్తాయి? ఇటు పరిగెడతాయి. ఆ రథాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పడేస్తాయి? గిరీష్ చంద్ర ఘోషని రామకృష్ణ పరమహంస వారికి ఒక శిష్యుడు ఉండేవాడు. ఆయన ప్రపంచంలో చేయని తప్పంటూ లేదు. అంటే అన్నీ చేసినవన్నీ పాపాలే. అంటాడు, నేను తాగిన సారా బుడ్లో ఒక చోట పెడితే అది కొండంత అవుతుంది. చూడండి, అటువంటి వాడు రామకృష్ణ పరమహంస వారి దగ్గరికి వచ్చాడు. వస్తే ఆయన అన్నారు, నాయన పొద్దున్న భగవంతుడి నామం చెయ్యి. అయ్యా నాకు కుదరదు. మధ్యాహ్నం చెయ్యి, కుదరదు. సాయంకాలం చెయ్యి, నాకు కుదరదు. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు స్మరణ చేసుకో, నాకు కుదరదు. నేను చేయలేను. అయితే ఒక పని చెయ్యి, నీ యొక్క వకాల్నామా నాకు ఇచ్చే, అంతా నేను చూసుకుంటాను. అంటే నేనేమీ చెయ్యట్లేదు, నాకేం అక్కర్లేదు, అంతా నీదే ముక్కనే, నేను తీసేసుకుంటాను, నీ బాధ్యత. ఇది బాగుంది అనుకున్నాడు. మనకేం తలకాయ నొప్పి ఉండదు, గురువుగారు అంతా చూసుకుంటారు. మరి అంతా గురువుగారికి ఇచ్చేసినప్పుడు గురువుగారు ఆజ్ఞ లేకుండా ఏమైనా చేయగలడా? చేయలేదు. దాని మూలాన ఏమిటైంది? రోజల్లా గురువుగారు నామస్మరణమే చేస్తూ ఉండేవాడు. చింతన, తన కర్తవ్యము భోక్తృత్వాన్ని గురుగారికి ఇచ్చాడు కదా. ఒక రోజున గుర్రబండిలో కూర్చొని అక్కడికో వెళుతున్నాడు. వెళ్తుంటే ఆ గుర్రబండి వాడు ఇలా తీసుకెళ్తున్నాడు. రే, ఇటు కాదు, ఇటు తీసుకెళ్ళరా అన్నాడు. అది డౌను. ఆ గుర్రాలు బాగా పరిగెత్తి తిన్నగా తీసుకెళ్ళి అందరినీ కలిపి మురుగుంట్లో పడేసాయి. అప్పుడు అనుకుంటాడు, నేను సర్వస్వము గురువుగారికి అర్పించాను, మళ్ళీ నాలో కొంచెం అహంకారం వచ్చింది, వాడు సమంగా పోతూ ఉంటే నేను వాడిని ఇలా పోరా అన్నాను, ఈ అహంకారం మూలాన్ని నీ గుంటలో పడ్డాను అనుకున్నాడు. చూడండి, అందుకని ఇక్కడ మన వేదాల్లో చెప్పేది ఏమిటి అంటే, బుద్ధి ఆ మనస్సు మనం నియమించుకుంటూ శాస్త్రంలో చెప్పినట్టుగానే చెయ్యాలి. దాన్నే పురుష ప్రయత్నము అన్నారు. ఏమిటన్నారు? పురుష ప్రయత్నం. మనం ప్రయత్నం చేస్తూ మన ఇంద్రియాల్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి, మనస్సును అదుపులో ఉంచుకోవాలి. బుద్ధి ద్వారా ఆత్మచింతన చెయ్యాలి, దేవుని స్మరణ చెయ్యాలి, దేవుని ప్రార్థన చెయ్యాలి. ఇది ఎందుకు చెప్పాను అంటే, స్వామి వివేకానంద స్వామీజీకి కఠోపనిషత్తు అంటే చాలా ఇష్టం. ఎవడొచ్చినా అడిగేవాడు, ఎలా నువ్వు కఠోపనిషత్తు చదివావా అని కదా. అందుకని ఆ గిరీష్ చంద్ర ఘోష్లో కర్తృత్వము అనేటువంటి అహంకారం వచ్చింది కనుక దెబ్బ తగిలింది. ఇక్కడ అదే చెప్పారు, నాయన కర్తృత్వము భోక్తృత్వము పనికిరాదు. అజ్ఞానికి నేను చేస్తున్నాను, నేను అనుభవిస్తాను అనుకుంటాడు. ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకో అని
ఈ క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగంలో చెప్పారు. ఇవాళ వివేకానంద స్వామి జయంతి కనుక ఇంతవరకు చెప్పి చాలిస్తాను, మిగిలింది స్వామిజీ చెప్తాను.